ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک گلخان نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ گرمی میں بشکال کی بہت سخت گرمی تھی، لوگ چھتری کے بغیر باہر نہیں نکلتے، اور ادھر گلخان اس سخت گرمی میں مزدوری کا کام کرتے تھے، اور اس کے گھر میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی اور ایک بیوی اور ایک مزدور بابا تھے، جس کے پاس نہ پنکھا تھے، نہ اے سی تھے، نہ بجلی تھی۔ وہ صبح جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے مزدوری سے۔ اس کی تقریباً 800 روپے سیلری تھی، اور وہ اس پیسوں سے اس کی گزارا نہیں ہوتی، اور وہ گھر میں صرف ایک بابوزے چلاتی تھی، اس کے بغیر اس کا کوئی گھر میں کام نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن وہ سخت گرمی میں کام کرتا ہے اور پھر بولتا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میں اتنی سخت گرمی میں کام نہیں کر سکتا، بس کیا کروں، مجبوری ہے اور گھر کا بھی کچھ کرنا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما یا اللہ۔ پھر گلخان وہ کام پھر سے شروع کر دیتے ہیں اور اپنا کام فل سخت گرمی میں کرتے ہیں، اور پھر جب شام ہو جاتی ہے تو وہ جاتی ہے اپنے مالک کے پاس۔ وہ آرام سے اسی کے نیچے بیٹھے ہیں، اور جب وہ گلخان کو دیکھتا ہے، اس کا نام ہے سلطان، اور پھر اس کو کہتے ہیں، گلخانہ کتنا کام باقی ہے اور کتنے دنوں کا کام باقی ہے؟ سلطان کو 2-3 کا کام باقی ہے، 2-3 کا، اور آپ ایسا کریں میرا داڑھی کا 800 روپے دے دو۔ گلخان آج میرے پاس پیسے نہیں ہے، کل آ جاؤ، 2 دنوں کا پیسے دیتا ہوں، صبح سویرے آ جاؤ۔ پھر گلخان کو سلطان کو داڑھی نہیں دیتا، اور وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے آخر وہ اپنے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اسے اپنی بیوی کہتی ہے، اے پتی جی، آپ نے تو گھر کا سودا بھی نہیں لیا، کیوں؟ بیوی جی، میں جس کے ساتھ کام کرتا ہوں نا، اس نے کہا کہ ابھی میرے پاس کیش نہیں ہے، صبح آ جاؤ، صبح 2 دن کا داڑھی دیتا ہوں۔ گھر میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، صرف شام تک ہو جائے گی، گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی آپ ایسا کرو، بچوں کو کھانا دے دو، اس کو کھلاؤ، اور میں صبح نہار کام پر جا دوں، بس یہ دن بھی ہماری گزر جائے۔ پھر یہ رات بھی گزر جاتی ہے اور صبح ہوتی ہے تو پھر گلخان کام کے لیے نکلتا ہے اور نہر کام شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں پھر سلطان ایک نوکر کو بھی ساتھ میں لے آتے ہیں، اور پھر سلطان سے کہتے ہیں، یہ گلخان، یہ میں نے دوسرے مزدور کو بھی لیا ہے، اس لیے تاکہ کام جلدی سے ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے سلطان، یہ تو آپ نے اچھا کام کر دیا، جلدی سے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، پھر یہ دونوں سخت گرمی میں کام شروع کر دیتے ہیں، اور سلطان یہاں سے چلتا ہے۔ پھر گلخان اور یہ دوسرا مزدور سخت گرمی میں کام کرتے کرتے اچانک اس مزدور پر چکر آ جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر گر جاتا ہے، اور گلخان اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا ہوا ہے، یہ تو بہت سخت گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، چلو میں چلتا ہوں، سلطان کو بتاتا ہوں۔ پھر گلخان جاتا ہے اور سلطان کو پوری بات بتاتا ہے۔ پھر سلطان جاتا ہے، ایک ایمبولینس بلاتا ہے اور مزدور کو ہسپتال لے جاتا ہے۔ پھر گلخان سارا کام اکیلا شروع کر دیتا ہے۔ پھر شام ہوتے ہے، وہ جاتا ہے سلطان کے پاس اور سلطان سے اپنی دیڑھی کا پیسے منگواتا ہے۔ پھر سلطان اس کو 2 دن کا پیسے دیتا ہے، اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ وہ راستے میں جاتا ہے تو ایک کباڑی والے کے ساتھ ایک ڈرم دکھتا ہے۔ جب گلخان نے وہ دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے،
भाई जान ये ड्रम मुझ पर भेज देता हो। हाँ भेज देता हूँ भाई साहब, आपको चाहिए? भाई साहब मैंने दूसरे घर से 200 रुपये में लिया है, बस आप ऐसा करो 300 रुपये में 300 रुपये दे दो और ये ड्रम ले जाओ। ठीक हो गया, ठीक है, बस ये 300 रुपये में मेरा हो गया। ठीक है भाई साहब। फिर वो ड्रम वो कबड्डी वाले से गुलखान लेता है और घर जाता है, सौदे भी ले आता है और उसको उसके अपनी बीवी से कह रही है, पति जी आपने अच्छा किया कि सौदा लिया, और ये ड्रम क्यों लिया है? बस ये मैंने इसलिए लिया कि ताकि घर में किसी की काम आ जाएगी। बस कबड्डी वाले के सर पड़ा तो है नहीं ले। अरे गुलखान आपने क्यों फजूल 300 रुपए खराब कर दी? बाबा जी को एक पंखा लेती, वो गर्मी की वजह से बहुत सख्त परेशान है। ये तो मैंने इसलिए लिया था कि घर में किसी की काम आ जाएगी। मैं तो पंखा नहीं खरीद सकता, वो तकरीबन 5000 रुपए है, मेरा सैलरी तो सिर्फ 800 रुपए है। फिर गुलखान अब चारपाई पर बैठा है, वो सोच में डूब हो गया है। वो ड्रम के बारे में सोच रहा है, उसके जहन में फिर एक आइडिया आ गया है। फिर गुलखान के जहन में ये आइडिया आ गया कि वो कह रहे हैं इससे तो मैं पंखा बना सकता हूँ, कूलर इसमें मैं पीछे से पानी डालता हूँ, आगे से पंखा डलवाता हूँ, ये तो फिर ठंडी हवा देता है। फिर गुलखान जाता है और बाजार की तरफ जाता है और फिर वो पंखों वाले दुकान की तरफ पहुँचता है और फिर उससे पूछता है, अरे भाईजान ये पंखे का मोटर और पार ये कितने में मिल जाएगा? अरे भाईजान पंखा और मोटर दोनों आपको साथ में 700 रुपये में मिल जाएगा। अरे भाईजान ये तो बहुत महंगा है। अरे भाईजान मेरे पास पुराना भी है, वो मैं आपको मिल जाएगा 200 रुपये में। बस ठीक है भाई साहब, मुझे पुराना ही दे दो, वही मुझे चाहिए, वो 200 रुपये वाला। फिर गुलखान उससे वो पंखा खरीदता है और वो घर के तरफ जाता है। जब वो घर में पहुंचता है तो वो पर्चे में नक्शा देखता है, उसी नक्शे की तरफ में वो कूलर बनाना शुरू करता है। तो तकरीबन 4-5 घंटों के बाद वो एक कूलर तैयार करता है। जब उसे स्टार्ट करता है तो वो बहुत ठंडा ठंडा हवाई देता है। जब उसमें पानी भरता है तो फिर और भी ठंडा हवा शुरू कर देता है। जब ये कूलर इसकी पूरे खानदान ने देखा, फिर बोलता है, अरे पति जी ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने ये कैसे बनाया? ये तो पंखे से भी ज्यादा ठंडा हवा देता है। इसमें टोटल कितना खर्च आया? ये टोटल खर्च है इसमें 500 रुपए है। 300 रुपए में मैंने ड्रम लिया, 200 रुपए में मैंने पंखा लिया है और मैंने ये सोचा कि अगर मेरा काम शुरू हो गया तो मजा आएगा। पति जी आप ऐसा करो, उसको बाहर निकालो, जब लोग इसे देखेंगे ठंडी ठंडी हवा निकलते हैं, अगर वो लोग इसे खरीदते हैं तो हम और भी बनाते हैं। फिर गुलखान अपनी बीवी को आइडिया को मानता है और फिर वो कूलर बाहर निकलता है और जब पूरे गांव वाले उसे देखकर उसकी ठंडी ठंडी हवा देखकर फिर एक आदमी जो सेठ के नाम पर मशहूर है वो कहता है, गुलखाना ये जो कूलर है ये तो पंखे से भी ठंडा हवा देता है, आप ऐसे कूलर मेरे लिए बना दोगे? क्यों नहीं, मैंने इसलिए तो निकाला है कि मेरे गांव वाले इसे देखकर मैं इसको गांव वालों पर सस्ता बेच दूं। खान ये कूलर मेरे लिए कितने में बनाओगे? वैसे कूलर की कीमत तो 6000 है। आप तो मेरे गांव वाले, आप लोगों को मैं 3000 पर एक कूलर बेच दूंगा। गुलखान मेरे लिए एक बना दो, मैं आपको एडवांस 3000 रुपए देता हूँ। मेरे लिए भी बना दो, मैं आपको भी एडवांस देता हूँ। इसी तरह गुलखान जब उसके एडवांस लोग पैसे देते हैं और फिर वो घर जाते हैं और हर बंदी के लिए एक एक कूलर तैयार कर देते हैं।
इसी तरह हर कूलर वो अपने अपने बंदे पर बेच देता है और फिर वो अपनी मजदूरी से बेफिक्र हो जाते हैं और फिर आराम से घर में बैठता है और बीवी कहते, अरे पति जी, अल्लाह पाक ने हमारी बातें सुन ली, देख हमारे घर में भी कूलर है, कितनी ठंडी हवा देता है। अभी वो मजदूरी से बेफिक्र हो गए। मैंने भी अल्लाह को बहुत सवाल किया है, मैंने भी, और हमारे सवाल अल्लाह ने कबूल किया है। अब हम रोज सख्त गर्मी में दाढ़ी की मजदूरी काम कर रहे थे। अल्लाह ने हमारी बात सुन ली और हम और दाढ़ी से बच। फिर इसी तरह गुलखान लोगों के लिए कूलर बनाते हैं और घर में भी पैसे कमाते हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा दिमाग से काम लो ताकि घर में आराम से पैसे कमा लो, मजदूरी से कुछ नहीं होता। थोड़ा दिमाग से काम लो ताकि आप लोग आराम से पैसे कमा लो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।